ہماری جدوجہد رہے گی کہ ہم اپنی اسٹیٹ کو واپس لائیں گے اور ہمارے جوانوں کا جابس، ہمارے بچے جو بکھرے ہوئے ان کو مین اسٹریم میں لانا، اور سب سے امپورٹنٹ کہ اگر کہیں کہیں ہمارے جیلوں میں بھی بند ہے تو ان کو بھی کچھ ایمنسٹی دینا۔ ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی لوک سبھا انتخابات کی سرگرمیاں عروج پر ہے۔ ایسے میں یہاں کی مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے جلسے جلوسوں اور میٹنگوں کے ذریعے اپنے نمائندوں کے حق میں ووٹ ڈالنے کو لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ وہی منتخب امیدوار بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں اس وقت مشغول نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے سری نگر پارلیمانی نشست کے امیدوار محمد اشرف میر صاحب۔ ان کا مقابلہ نیشنل کانفرنس کے آغا روح اللہ اور PDP کے وحید الرحمان پرہ سے ہے۔ خوش آمدید ہے آپ کا ETV بھارت میں۔ شکریہ۔ اشرف صاحب، مقابلہ ترکونی ہے اور سخت ہے، اس مقابلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ مقابلہ الیکشن اٹ سیلف از اے چیلنج ہوتا ہے، لیکن یہ مقابلہ کس کے ساتھ کیا ہے، ذات پات کے ساتھ، یہ میں مانتا نہیں ہوں۔ اس وقت یہ اصولوں کا جنگ ہے، سچائی اور جھوٹ کا جنگ ہے۔ آج تک جو ہمارے ساتھ ہمارے قوم کو، ہمارے لوگوں کو جو دھوکہ دیا گیا ہے، اس کا جواب آج لوگوں کو دینا پڑے گا۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارا جوان، ہمارا بزرگ پچھلے 3 سال سے جو ایموشنل کارڈ کھیلا گیا، جس بنیاد پر اسے ووٹ لیا گیا، اس سے ان کو کیا حاصل ہوا، یہ ہمیں اپنے اندر پہلے اپنے کانشیس مائنڈ کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر میں نے 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر تک میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، اس ووٹ کی پرچی کے بدلے میں جو توقعات تھے، جو امیدیں تھے، جو بھروسہ تھا، کیا ان سے وہ حاصل ہوا ان سیاسی جماعتوں سے؟ دوسرا، کس نے ہمارے یہاں بے روزگاری کو ہٹانے کی کوشش کی ہے؟ کس نے ہمارے جوانوں کی بات کی ہے جو جیلوں میں بند ہے؟ کس نے ہمارے اس ظلم کی بات کی ہے جو ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا، ہمارے بچے ورگلائے گئے؟ اور یہی وہ سیاسی جماعت ہیں جو وہ ایک ایموشنل کارڈ اور ٹرمپ کارڈ کھیلتے تھے، جس سے ہمارا قوم دن بدن پیچھے ہی گیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی 30 سال کے سیاسی تجربے ہمارے لوگوں کے سارے مجھے لگتا ہے ڈسٹ بن میں گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انشاءاللہ جموں کشمیر اپنی پارٹی، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم اپنے جوانوں کا مستقبل اس پر فوکس کریں گے، ہم اپنے اسٹیٹ کو واپس لانے کی کوشش کریں گے، اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے تعمیر و ترقی کے لیے، ہماری روزی روٹی کے لیے کہ ہمیں کیسے وسائل پیدا کریں، اس میں لازمن ہے کہ مرکز میں جو سرکار ہے اس سے اچھے رشتے نبھانے ہیں، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اشرف صاحب، آپ کی جو پارٹی ہے، اپنی پارٹی، وہ نوزائید پارٹی ہے اور یہ پہلا الیکشن ہوگا پارٹی کا، تو چیلنجز بھی بہت سارے ہیں۔ دیکھیے کہ 4 سال ہم لوگوں کے ساتھ جڑتے رہے، گاؤں گاؤں، ٹاؤن ٹاؤن، شہر شہر ہم گھومتے رہے، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے بیسک مسائل کیا ہے۔ یہاں کا نوجوان اب عزت کی زندگی بسانا چاہتا ہے، ایک اپنا جاب سیکیورٹی اس کو چاہیے، ایک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں پر سب آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی ایسے ماحول میں نہیں جانا چاہتے ہیں جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی وہ کوئی دہرانا نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے پیورلی مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ ایک چینج چاہتے ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں انہوں نے دیکھی ہے، ان کا کارکردگی بھی دیکھی ہے، ان کے فیلیئرز بھی دیکھے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آج کے لوگ ان کے ساتھ خوش ہیں۔ اچھا، چونکہ ڈیلیمیٹیشن کے بعد جو کانسٹیچوئنسی جو حیت تھی ان کی وہ تبدیل ہو گئی ہیں، آپ سوناوار کانسٹیچوئنسی سے آتے ہیں، لیکن وہ اب ضم ہو گئی ہے، کیا لگتا ہے کہ ووٹ بٹیں گے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سب سے پہلے یہ سب آپ کے لیے جانکاری ہوگی کہ جو پہلی ہماری ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی اس میں ایک پولیٹیکل موٹیو تھا کہ یہاں کس طرح ہم لوگوں کو بانٹیں گے، تقسیم کیا گیا کا۔ فرینکلی اسپیکنگ، دو آئی ایم ناٹ سپورٹنگ دا گورنمنٹ، لیکن مجھے بھی خود ذاتی میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے ٹھیک طرح سے ہوئی ہے، لیکن ایسے بھی کچھ ایریاز ہیں، اگر آپ دیکھیں گے سری نگر کے اندر اس میں ایک MLA 2000 ووٹ لیتا تھا اور MLA بنتا تھا۔ آج ان کانسٹیٹوئنسی میں جب 2-2 لاکھ ووٹس آ گئے، اب ان کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے پاس جانا، ان سے فریاد کرنا، ان سے گزارش کرنا، ان سے معافی مانگنا، یہ سب اب چلے گا کہ کن لوگوں نے کن
कितना वफा अपने लोगों के साथ किया तो है। इसका मतलब है कि आप खुश है इससे, और ये भी आपको लगता है कि आपको फायदा होगा डिलिमिटेशन से? जाती अगर आप बोलोगे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अर्सवाइल सनवार थी, मुझे बहुत नुकसान हो गया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 3 हिस्सों में बट गई, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में जुड़ गई। लेकिन एक चीज तो यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, सेगमेंट वाइज, पॉपुलेशन वाइज, वोट शेयर वाइज वो ठीक हो गया। लेकिन कुछ एरियाज में खामी रही, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम पावर में नहीं थे, हुकूमत में नहीं थे, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कोशिश की, बाकी मेजॉरिटी देखेंगे तो ठीक ही हो गया। अशरफ साहब के पास कौन सा मंशूर है, या आपकी पार्टी के पास कौन सा मंशूर है ताकि लोग आपको वोट दें? देखिए, 4 साल के इस कश्मकश में, जदोजहद में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक कलीदी रोल अदा किया। हमारी स्टेट हमसे छीनी गई, हमारा निशान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब छीना गया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि हमको डिमोट किया गया यूटी में, सभी पार्टियां यही कह रही है, और बाइफरकेशन किया गया। तो उसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी जदोजहद रहेगी कि हम अपनी स्टेट को वापस लाएंगे, जो कि उन्होंने प्रॉमिस भी किया है। लेकिन 4 साल अभी भी हो गए, कुछ हुआ ही नहीं है। मैं आपको अश्योर करता हूं कि मेरा जो मेन रोल होगा, हमें स्टेट वापस होनी चाहिए, और हमारे जवानों का जॉब्स, हमारे बच्चे जो बिखरे हुए उनको मेन स्ट्रीम में लाना, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर कहीं कहीं हमारे जेलों में भी बंद है तो उनको भी कुछ एमनेस्टी देना। और आज के दौर में जो हमारे लिए जो एनओसी लानी पड़ती हैं, पासपोर्ट्स बंद रहते हैं, क्योंकि उनके फैमिलीज़ में कहीं न कहीं उनके रिश्ते कहीं न कहीं किसी मिलिटेंसी का शिकार हुए हैं, किसी गलती का शिकार हुए हैं, उसके लिए हम इमीडिएट एमनेस्टी लाना चाहते हैं। मरकज से ही मिलेगी, स्टेट से नहीं मिलेगी। अच्छा, पीडीपी भी यही कह रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तशख्खुस की ही बात कर रही है। आपके पास खास क्या है? देखिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कल पीएचडी के पेज में थे, फिर बाद में इंडिया ब्लॉक के पेज में है। मुझे नहीं लग रहा कि उनके अंदर वो सख्त है कि वो अपने जवानों के लिए एक आवाज़ उठाएं। पिछले 4 सालों से तो हमने कोई उनकी पेशरफ्त नहीं देखी। हालांकि उनके पास इस वक्त भी फैमिलीवाद, परिवार के माध्यम से उनके रिश्ते बहुत मरकज़ में भी है, और जहां भी सेंटर में अपना अपना रसूख इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने कौन से फोरम में कश्मीरी लोगों की, कश्मीरी कौम की, कश्मीरी जवानों की, कश्मीर में कश्मीरी बच्चे जो जेलों में बंद पड़े हैं उनकी रिहाई की पेश की? आपके माध्यम से मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी नेशनल चैनल में या टीवी में उनका कोई रोल देखा, या किसी फोरम में, या किसी पॉलिटिशियन के पास, क्या होम मिनिस्टर के पास या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हुए वफद की सूरत में कि हमारे लोगों का इस तरह भला करे, हमारी स्टेट के लिए ये भला करे, हमारे लिए ये इश्यूज है कि जो इमीडिएट रिडर्सल है कि ये एनओसीज का मामला है, जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही है, पासपोर्ट ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते हैं। किस फोरम में उन्होंने बात की, ये मैं उनसे सवाल करता हूं। अगर उन्होंने कहा है तो बताइए कहाँ। हाँ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनाब अल्ताफ साहब की शक्ल में आपने देखा होगा कि उन्होंने वक्तन फवक्तन होम मिनिस्टर साहब से भी अपील की, गवर्नर इंतजामिया से भी अपील की, और हमने भी ये इश्यूज उठाए, और इंशाल्लाह हम ये ठीक करके लाएंगे। आपने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 पार्लियामेंट मेंबरान थे वहां, तो उन्होंने कश्मीर की बात नहीं की। क्या करेंगे अशरफ साहब अगर जीत दर्ज कर पाते हैं? सबसे पहले हमारा स्टेट और अपने जवानों का तहफ़्फ़ुज़ पे उसकी बात करूंगा। अच्छा, चूंकि अपनी पार्टी ने श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, लेकिन नॉर्थ में अभी तक आपका उम्मीदवार सामने नहीं आया। क्या ये इनडायरेक्टली पीपल्स कॉन्फ्रेंस को या बीजेपी को मदद दी जा रही है? देखिए, इसमें एक पार्टी का अपना रब्त ज़ब्त है, अभी तक वो फाइनल हुआ ही नहीं है। उसमें एक कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करते हैं। बाकी सियासत में हर एक चीज़, सारे दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, ओपन रखने चाहिए। हमें एक लंबी लड़ाई है, हमें अपने फ्यूचर, अपने जवानों का, अपने लोगों का मुस्तकबिल देखना। इस वक्त हमारी स्टेट बहुत मुश्किलात का सामना कर रही है। आए दिन हम देख रहे हैं इस वक्त कितनी गरीबी है, कितनी लाचारी है, बेरोजगारी है। हम इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए चैलेंज। क्या नॉर्थ सीट के लिए उम्मीदवार सामने आएगा अपनी पार्टी का?
आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि पार्टी की रणनीति क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोकसभा उम्मीदवार अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर साहब, जिनका कहना है कि लोग आइंदा वक्त में जो फैसला करेंगे वो उनको काबिल कबूल होगा। आरिफ बशीर, परवेज़ उद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।